हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास। सो अज की क्लास आप पढ़ांगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के बारे पढ़ांगे एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे पढ़ांगे। ये तो सैकेंड टॉपिक है। इस तो पहला की है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्लास की ऑलरेडी हो चुकी है। जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा मैं, उतों जाके की है तुम वो क्लास देख सकते हो। जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की आप डेफिनेशन वाल जाइए तो की कहती है कि जे अपने को ए एंड बी दो इवेंट ने ए एंड बी टू इवेंट्स ने जो कि ने किसी सेम सैंपल स्पेस के नाल एसोसीएटेड ने। ऐसा सैंपल स्पेस आ मान लो की है अपने को कोई 52 आप कार्ड की है, मतलब कह लो जी सैंपल स्पेस की है 52 कार्ड्स की है, ठीक है। जिस कि आप एक कार्ड आ जोड़ा वो ड्रॉ करते हैं, 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं। हुण ए तो बी की ने दो अलग अलग इवेंट ने। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की कहती है अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी की होएगी। हुण इत्थे कईयां नूं इत्थे कन्फ्यूजन हो जाती है कि ए इंटरसैक्शन बी का मतलब की है। सारिਆਂ नूं पता, देखो जिन्होंने नहीं क्लीयर हो समझ लो कि ए इंटरसैक्शन बी का मतलब की है ए एंड बी। कि आप किसी भी इवेंट नूं सक्सैसफुल कदों मनांगे जदों की है ए भी होवे एंड बी भी होवे। जिमें फॉर एग्जाम्पल हुण पंजाब बोर्ड के एग्जाम होने, ठीक है। हुण एग्जाम दे विच पंजाब बोर्ड ने यह कहा कि जे स्टूडेंट टर्म 1 दे विचों भी पास होएगा एंड टर्म 2 दे विचों भी पास होएगा, समैसटर वाइज हो रहे हैं ना इस बार। तो जे स्टूडेंट टर्म 1 एंड टर्म 1 दोनों के विचों पास होएगा तो ही आप की मनांगे उसनूं पास मनांगे। सो यही चीज़ है इत्थे कि जे आप इसनूं ए मान लीए इसनूं बी मान लीए तो की हो जाएगा ये ए इंटरसैक्शन बी। कि है स्टूडेंट नूं पास उदों ही मनांगे, कोई भी इवेंट आप उदों ही मनांगे होया जदों की होवे ए इवेंट भी होवे ते बी इवेंट भी होवे। स्टूडेंट ए चो भी पास होया ते बी चो भी पास होया तो उसकी प्रोबेबिलिटी की होएगी। हुण देखो मान लो पहला इवेंट हो गया, ठीक है, पहला इवेंट हो चुके हैं, ए इवेंट हो गया। तो जे इवेंट की होणगे इत्थे डिपेंडेंट, आप मान लिया कि इवेंट की ने डिपेंडेंट होणगे। तो इस तो बाद जिहड़ा दूसरा इवेंट होएगा बी इवेंट होएगा वो की करेगा ए दे उपर डिपेंड करेगा। तो ये आ जाएगा अपने को मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जिहड़ी आपां नूं कहंदी आ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, कि बी की प्रोबेबिलिटी है जी ए के उपर डिपेंड करेगी जे ए इवेंट पहला की होयागा, ठीक है। तो आप किवें फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी दोनों की मल्टीप्लाई करके। हुण ये चीज़ की होंदी है, ये तुसीं पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होनी चाहिए है। पिछे की आप क्लास आ जी ऑलरेडी हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा मैं, उत्थों जाके की है तुसीं वो क्लास देख सकते हो। तो सेम चीज़ की है ये उदों भी होएगी जे पहला मान लो बी इवेंट हो चुके हैं, ठीक है, बी इवेंट हो चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जी उसकी किहदे उपर डिपेंड करेगी बी के उपर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्योंकि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होवे नैक्सट प्रोबेबिलिटी है जी उसके उपर फस्ट के उपर डिपेंड करती होंगी है। इनू होर एग्जाम्पल के नाल जे समझना होवे तो मान लो की है जिवें अपने को 52 कार्ड ने, ये की है आप पहला एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हुण ए इवेंट की है कोई इवेंट हो चुका है, मान लो ए इवेंट की सी अपने को कि कार्ड ड्रॉन इज रैड, ठीक है। कार्ड की है जो ड्रॉ किया आपने वो रैड है, ए इवेंट हो चुका है, ठीक है। हुण की है जे आप कार्ड नूं रख के साइड पर रख दें, कार्ड नूं रख के साइड पर रख दें, आप रिपलेस नहीं किया, विदाउट रिपलेसमेंट आप कर रहे हैं। तो जो आप सैकेंड इवेंट करांगे, ठीक है, सैकेंड कार्ड ड्रा करांगे तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। तो जी नैक्सट प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करांगे, ठीक है, मान लो एक इवेंट हो चुके हैं तो जी नैक्सट प्रोबेबिलिटी फाइंड करांगे वो पहले उपर डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। जी नैक्सट प्रोबेबिलिटी आएगी वो 51 कार्ड जो आप करांगे ड्रॉ करांगे। तो यही की है इसका मतलब है, ठीक है। हुण ਇਹਦਾ कदों सी जदों की है प्रोबेबिलिटी आपस में की है डिपेंड कर रही है, कह लो ए की प्रोबेबिलिटी बी के उपर डिपेंड कर रही है या बी की प्रोबेबिलिटी ए के उपर की है डिपेंड कर रही है। तो इत्थों आ गया अपना सैकेंड कंसैप्ट जिहड़ा की है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। जे इवेंट की ने आपस के इंडिपेंडेंट ने,
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਟੌਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਇਨ ਡਰॉ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜੇ ਡਰॉ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੈਡ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟੇਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਏ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਬੀ ਭਾਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀ ਇਵੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੀ ਅਪੋਨ ਏ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਏ ਇਵੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ 3/5 ਗਿਵਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ 1/5 ਗਿਵਨ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇਫ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਏ ਤੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਏ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ 3/5, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਕਿੰਨਾ 1/5, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 3 1 3/25 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏ ਤੇ ਬੀ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ, ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਅਪੋਨ ਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.3 0.4 3 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12, ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.12 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁੱਛ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.3 ਪਲੱਸ 0.4 ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ 0.12। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਜਾਂ ਬੀ ਅਪੋਨ ਏ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ B ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਪੋਨ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0.3। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਕਿੰਨਾ 0.4, ए इंटरसैक्शन बी किन्ना 0.12 अपने कोलों 0 लगा लें, पॉइंट नाल पॉइंट कट गया, 4 के टेबल कटांगे तो किन्ने आ जाएगा ये 3 ते 10 ते 3/10 जो कि किन्ना आ जाएगा 0.3। तो मतलब की है कि जदों भी अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछी जाए किस केस च इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस च, तो ये किहदे इक्वल होएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे इक्वल होएगी। जे बी अपॉन ए पूछा जाए तो की होएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे इक्वल होएगी जो कि नहीं आ जाएगी 0.4। ठीक है, बट इवेंट की होने चाहिए आ इंडिपेंडेंट होने चाहिए आ। सो इस दे नाल की तुहानूं कंसैप्ट आ जिहड़ा क्लीयर हो गया होना किद्दां दे क्वेश्चन आ जिहड़ा इस दे नाल रिलेटेड आ जिहड़े ओह पुछे जांदे आ। हुण चलदे आ आपां अगले पार्ट दे उपर कुछ होर क्वेश्चन आ जिहड़े ओह सॉल्व करदे आ। हाँ जी, हुण ये सम की है काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। की गिवन है देखो कि एक डाई नूं मार्क किया गया 1 2 3 इन रैड एंड 4 5 6 मार्कड इन ग्रीन। तो उस तो बाद की कहा कि ए इवेंट की है कि नंबर की आवे ईवन आवे एंड बी इवेंट की कहा कि नंबर की आवे रैड आवे। तो चैक की करना कि आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट ने कि ए ते बी इवेंट ने जिहड़े वो इंडिपेंडेंट ने या नहीं। तो किवें आपां इस नूं चैक करांगे। हुण देखो पहला तो की कहा उन्होंने कि 1 2 3 नंबर ने जिहड़े वो रैड दे विच ने ते 4 5 6 ने जिहड़े वो किहड़े ने ग्रीन दे विच ने। ते इस तो बाद जिहड़ा उन्होंने इवेंट कहा ए दे लई वो की कहा कि नंबर की होवे ईवन होवे। तो ईवन होने का मतलब की है ए दी जो बनेगी अपने कोल फेवरेबल आउटकम की ने 2 4 6 ए बन गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे होने की प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी 1 2 3/6 कट के कितना आ जाएगा 1/2। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर आप फाइंड करांगे बी दे लई। बी लई जो फेवरेबल आउटकम ने वो की होने आ बी की है नंबर की होवे रैड होवे। रैड होने का मतलब की है कि किहड़ा नंबर आ सकता 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हो जाएगी 3/6, ये भी कट के की आ गया 1/2। हुण फाइंड की करना, पहला फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट इवेंट चैक करने लई आपां की करांगे जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी ये इक्वल आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे। मतलब इत्थे लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जांदियां ने तो इवेंट की होणगे इंडिपेंडेंट, अदरवाइज जिहड़े इवेंट ने वो इंडिपेंडेंट नहीं होणगे। हुण पहला जे आपां सिंपल देखना होवे ए इंटरसैक्शन बी दे लई तो दोनों दे विच किहड़ा नंबर कॉमन ने सिर्फ 2 कॉमन है क्योंकि 2 एक इदां दा नंबर है जो ईवन भी है तो जो की है रैड भी है। उन्होंने कहा सी ना कि नंबर की होवे ईवन होवे तो ए इवेंट हो गया, नंबर रैड होवे तो बी इवेंट हो गया। ठीक है, हुण नंबर ए ते बी दोनों आ तो यदा मतलब की है सिर्फ 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी की होएगी किन्ने नंबर ने सिर्फ 1 है 1/6। हुण इत्थे की है देखो 1/6 आ गया। इत्थे जे वैल्यूआं पुट करिए आपां तो ए दी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी दी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। दोनों की मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ गया 1/4, इधर कितना आ गया 1/6।
ਤਾਂ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ A ਐਂਡ B ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਐਂਡ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ A, B ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ B। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜੇ A ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਨੋਟ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A ਨੋਟ B। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਐਂਡ B, ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ A ਐਂਡ ਨੋਟ B, A ਐਂਡ ਨੋਟ B ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਔਰ B ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 13.2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 13.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਸ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।